Good evening, all of you. Welcome to our dynamic coaching center ବେଲପଡ଼ା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଫେଡେରାଲିଜମର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ MCQ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି କ'ଣ କହୁଛି। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଅଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। କାନାଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏକ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ବା ବି ହେଇଯିବ ଏଠାରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପୁଣି क्वेश्चन नंबर 2 देखिबा। क्वेश्चन नंबर 2 कौची भारत रे केंद्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन पाई केतोटी तालिका सप्तम अनुसूची रही। क्वेश्चन नंबर 2 कौन कौची भारत रे केंद्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन पाई केतोटी तालिका सप्तम अनुसूची रही। आम समस्ते जानी ऑप्शन नंबर ए रे अच्छी गोटे, ऑप्शन नंबर सी अच्छी तीनोटी, ऑप्शन नंबर बी अच्छी दुईटी, ऑप्शन नंबर डी हूँ चारोटी। आम समस्ते जाणु भारतीय संविधान सप्तम अनुसूची रे मुख्यतः तीनोटी तालिका विषय वर्णना कराई। प्रथम तालिकाटी हूँ केंद्र तालिका, द्वितीय तालिकाटी हूँ राज्य तालिका और तृतीय तालिकाटी हूँ युग्म तालिका। तेणु एठारे क्वेश्चन नंबर सी हो एठार राइट आंसर। पुणी जीवा क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कौन भारत आकार रे डेक्स हेले मध्य प्रकृति रे डेक्स अटे। ऑप्शन नंबर आई अच्छे ऐकिक और संघीय, ऑप्शन नंबर आई रे अच्छे संघीय और ऐकिक, ऑप्शन नंबर ट्रिपल आई रे अच्छे व्यापक सीमित और ऑप्शन नंबर चतुर्थ अच्छे सीमित व्यापक। तेणु एठारे ऑप्शन नंबर आम जानी भारत आकार रे एक डेक्स अटे, आकार रे एक संघीय राष्ट्र अटे, हेले मध्य प्रकृति रे डेक्स प्रकृति रे हूँ एक ऐकिक राष्ट्र। तेणु एठारे ऑप्शन नंबर सेकेंड हो यार राइट आंसर। तेणु एठारे संघीय भारत आकार रे संघीय हेले मध्य प्रकृति रे ऐकिक राष्ट्र अटे। ऑप्शन नंबर चतुर्थ को जीवा। ऑप्शन नंबर चतुर्थ अच्छी केंद्र तालिका रे डेक्स टी विषय रही अछि। ऑप्शन नंबर आई रे अच्छी 98, ऑप्शन नंबर आई रे अच्छी 99, ऑप्शन नंबर ट्रिपल आई रे अच्छी 97 और ऑप्शन नंबर फोर्थ बा आई रे अच्छी 96। केंद्र तालिका रे डेक्स टी विषय रही। केंद्र तालिका रे सर्वमोट केतोटी 99 टी विषय रही। तेणु एठारे ऑप्शन नंबर सेकेंड हो एठारे राइट आंसर। 99 केंद्र तालिका, राज्य तालिका और युग्म तालिका यही तीनोटी तालिका रही। केंद्र तालिका रे कौन कराए, केंद्र तालिका रे केवल केंद्र सरकार ही आईन प्रस्तुत कर केंद्र तालिका रे लिपिबद्ध थिबा समस्त विषय गुड़िक केवल केंद्र सरकार आईन प्रस्तुत कर सही विषय गुड़िक होछि केते 99 विषय। क्वेश्चन नंबर 5 कौन कौन। क्वेश्चन नंबर 5 कौन युग्म तालिका रे डेक्स टी विषय अच्छी से केंद्र तालिका गला केंद्र तालिका 99 रही। युग्म तालिका रे डेक्स टी विषय रही है। युग्म तालिका रे सर्वमोट केतोटी विषय रही। युग्म तालिका रे सर्वमोट 52 टी विषय बा 52 टी विषय रही अछि। युग्म तालिका क्या कह, युग्म तालिका कहले मुख्यतः उभय केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मिलित आकार जो समस्त विषय गुड़िक आईन प्रस्तुत कराई आम कही युग्म तालिका। तेणु एठारे ऑप्शन नंबर आई हो राइट आंसर। एठारे ऑप्शन नंबर आई 52 हो राइट आंसर। पुणी क्वेश्चन नंबर 6 को जीवा। क्वेश्चन नंबर 6 कौन युग्म तालिकाभुक्त विषय उपर प्रणीत केंद्र और राज्य आईन मध्य संघर्ष हेले डेक्स आईन बलवत्तर रुहे। क्वेश्चन नंबर 6 पुणी थोड़ी कौन युग्म तालिकाभुक्त विषय उपर प्रणीत केंद्र और राज्य आईन मध्य संघर्ष हेले डेक्स आईन बलवत्तर रहे। ऑप्शन नंबर आई रे अच्छी केंद्र, ऑप्शन नंबर सेकेंड रे अच्छी राज्य, ऑप्शन नंबर थर्ड रे अच्छी उभय और ऑप्शन नंबर आई रे अच्छी कहारी नुहे। जितेबाला केंद्र तालिका और राज्य तालिका विषय उपर जितेबाला विभिन्न प्रकार संघर्ष देखा जाए केंद्र और राज्य विषय रे सेतेबाला केंद्र सरकार कौन रही है बलवत्तर रही है। तेणु एठारे ऑप्शन नंबर आई हो एठार राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हूँ एठार कौन राइट आंसर। पुणी क्वेश्चन नंबर 7 को जीवा। क्वेश्चन नंबर 7 कौन भारत एक डेक्स प्रकार संघीय राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 7 भारत एक डेक्स प्रकार संघीय राष्ट्र। ऑप्शन नंबर आई रे अच्छी केंद्र प्रसारी, ऑप्शन नंबर आई रे अच्छी केंद्र अभिमुखी,
ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଥାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ଐକିକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ଥରେ ଅଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କେଉଁ ଆନ୍ସର୍ଟି ରାଇଟ୍ ହେବ? ଏଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଏହାର ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତେଣୁକରି ଏହା ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପୁଣି ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8। କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଓ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଡେସ୍କ କ୍ଷମତା ପରିସରଭୁକ୍ତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8 କ'ଣ କହୁଛି? କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଓ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଡେସ୍କ କ୍ଷମତାର ପରିସରଭୁକ୍ତ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇରେ ଅଛି ଅବଶେଷ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ବିଶେଷ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଥାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ଅର୍ଥନୈତିକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ଥରେ ଅଛି ରାଜନୈତିକ। ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ହେଇଯିବ ଏଠାରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅବଶେଷ। କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ଓ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଓ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଅବଶେଷ କ୍ଷମତା ପରିସରଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପୁଣି ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9କୁ। ଭାରତରେ ଅବଶେଷ କ୍ଷମତା ଡେସ୍କକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଅବଶେଷ କ୍ଷମତା ଆମେ ସେଇଠି କହିଲା, ଭାରତରେ ଅବଶେଷ କ୍ଷମତା ଡେସ୍କକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇରେ ଅଛି ରାଜ୍ୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଥାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ଥରେ ଅଛି ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଏଠାରେ ଅବଶେଷ କ୍ଷମତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅବଶେଷ କ୍ଷମତା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶେଷ କ୍ଷମତା କାହା ପାଖରେ? ସବୁବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 9ର ଆଇ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପୁଣି ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10 କହୁଛି ଦ୍ୱୈତ ସରକାର ଡେସ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦ୍ୱୈତ ସରକାର ଡେସ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସରକାର ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହା କ'ଣ? ଦ୍ୱୈତ ସରକାର ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ପୁଣି ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11 କହୁଛି ଅର୍ଥ କମିଶନ ଡେସ୍କ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଡେସ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। କ'ଣ କୁହାଗଲା ଏଠାରେ? ଅର୍ଥ କମିଶନ ଡେସ୍କ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଡେସ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇରେ ଅଛି 250, ଧାରା 250 ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, 200 ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି 281 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଥାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି 280 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ଥରେ ଅଛି 280 ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ଥ ବା ଆଇ ଭି ହେଇଯିବାର ଏଠାରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ? ଅର୍ଥ କମିଶନ 280 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏଠାରେ କ'ଣ? ଆଇ ଭି ହେଇଯିବାର ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ପୁଣି ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12 କ'ଣ କହୁଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12 ଅଛି ଡେସ୍କକୁ ସୁପର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଡେସ୍କକୁ ସୁପର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଅଛି ଅର୍ଥ କମିଶନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ଯୋଜନା କମିଶନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଥାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ଥରେ ଅଛି ସଂସଦ କମିଶନ। ଏଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ଏଠାରେ ହୋଇଯିବ ଯୋଜନା କମିଶନ। 12 ନମ୍ବର କ'ଣ ହୋଇବ? ଯୋଜନା କମିଶନ ବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଡେସ୍କକୁ ସୁପର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଯୋଜନା କମିଶନକୁ ସୁପର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13 ବା 13କୁ କହୁଛି ଜରୁରୀକାଳୀନ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଡେସ୍କ ସରକାର ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶୀଳ ହୋଇଉଠେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 13 କହୁଛି ବା 13 କହୁଛି ଜରୁରୀକାଳୀନ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଡେସ୍କ ସରକାର ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶୀଳ ହୋଇଉଠେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇରେ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ରାଜ୍ୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଥାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ଥରେ ଅଛି କେହି ନୁହେଁ। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର? କେନ୍ଦ୍ର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ହେବ ଏଠାରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଜରୁରୀକାଳୀନ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶୀଳ ହୋଇ ଉଠିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14। ହିସାବ ରକ୍ଷକ ଓ ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଡେସ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ହିସାବ ରକ୍ଷକ ଏବଂ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି? ହିସାବ ରକ୍ଷକ ଏବଂ ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଡେସ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇରେ ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଥାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ଥରେ ଅଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି। ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର
थर्ड हो राइट आंसर राष्ट्रपति कौन करथांती अर्थ आयोगर नियुक्ति प्रदान କରିଥାନ୍ତି हिसाब रखिबा महासचिव को नियुक्ति प्रदान କରିଥାନ୍ତି। ऑप्शन नंबर पुणी देखिबा 15 क्वेश्चन नंबर 15 डेक्स धारा अनुसार केंद्र सरकार नदी जल बंटन विषय रे निष्पत्ति नहीं थाए डेक्स धारा अनुसार केंद्र सरकार नदी जल बंटन विषय रे नियुक्ति नहीं थाए एठारे ऑप्शन नंबर आई रे अछि 260 ऑप्शन नंबर सेकंड रे अछि 256 ऑप्शन नंबर पुणी थर्ड रे अछि 264 एवं ऑप्शन नंबर आई भी रे अछि 262 एठारे हिजबो राइट आंसर कोन 262 धारा अनुसार एठारे कोन करा थाए नदी जल बंटन विषय रे वर्णना करा अछि तेणु एठारे ऑप्शन नंबर आई भी हिजबो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिबा राज्य विधानसभा द्वारा प्रणीत कौनसी आईन को टैक्स को अनुमोदन पाई टैक्स सुरक्षित रूपांतरित 16 नंबर क्वेश्चन को राज्य विधानसभा द्वारा प्रणीत कौनसी आईन को टैक्स को अनुमोदन पाई टैक्स सुरक्षित रखि पारंती ऑप्शन नंबर आई रे अछि राज्यपाल ऑप्शन नंबर आई रे राज्यपाल एवं राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर आई रे अछि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल ऑप्शन नंबर थर्ड रे अछि राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री एवं ऑप्शन नंबर फोर्थ रे अछि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री तेणु एठारे ऑप्शन नंबर कोन हो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल ऑप्शन नंबर सेकंड हिजबो एठारे कोन राइट आंसर। पुणी देखिबा क्वेश्चन नंबर 17 कहूँ डेक्स मतरे भारत एक डेक्स राष्ट्र संघ डेक्स मतरे भारत एक डेक्स राष्ट्र संघ ऑप्शन नंबर आई रे अछि सिली एवं ऐकिक सेकेंड रे अछि ब्राइसी एवं केंद्रीभूत ऑप्शन नंबर थर्ड रे अछि गेटली एवं नमनीय एवं ऑप्शन नंबर फोर्थ रे अछि केसी होयर प्रायकल्प केसी होयर प्रायकल्प तेणु एठारे ऑप्शन नंबर कोन हम 17 रे कहै अछि कोन केसी होयर मतरे भारत एक प्रायकल्प राष्ट्र संघ यह बया राइट आंसर तेणु एठारे ऑप्शन नंबर फोर्थ हिजबो यार राइट आंसर। पुणी जीवा क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 कहूँ डेक्स धारा अनुसार राज्यसभा सर्वभारतीय चाकरी सृष्टि करे क्वेश्चन नंबर 18 कहूँ कौन डेक्स धारा अनुसार राज्यसभा सर्वभारतीय चाकरी सृष्टि करे एठारे ऑप्शन नंबर 1 रे अछि 314 ऑप्शन नंबर सेकंड रे अछि 312 ऑप्शन नंबर थर्ड रे अछि 315 एवं ऑप्शन नंबर फोर्थ रे अछि 318 एठारे राइट आंसर कोन होइबो धारा 312 धारा अनुसार राज्यसभा सर्वभारतीय चाकरी सृष्टि करे तेणु एठारे ऑप्शन नंबर सेकंड हिजबो यार राइट आंसर। पुणी जीवा क्वेश्चन नंबर 19 को क्वेश्चन नंबर 19 कहूँ केंद्र और राज्यर संपर्क पाई 1983 मसीह टैक्स कमिशन गठन होता क्वेश्चन नंबर 19 कहूँ कौन केंद्र और राज्य सरकार संपर्क पाई 1983 मसीह टैक्स कमिशन गठन होता ऑप्शन नंबर आई रे अछि सरकारिया कमिशन ऑप्शन नंबर सेकंड रे अछि राजमान्नार ऑप्शन नंबर थर्ड रे अछि मेहट्टा ऑप्शन नंबर फोर्थ रे अछि पावर तेणु एठारे ऑप्शन नंबर आई हो जिवो राइट आंसर केंद्र और राज्य संपर्क पाई 1983 मसीह सरकारिया कमिशन गठन करा जायतिला तेणु एठारे ऑप्शन नंबर आई हो यार राइट आंसर। पुणी क्वेश्चन नंबर 20 कहूँ शिक्षा डेस्क तालिकाभुक्त विषय अटे शिक्षा आम तीन तालिका विषय एठारे आलोचना करथिला केंद्र तालिका राज्य तालिका एवं युग्म तालिका यही तीनोटी तालिका मध्यरु केउं तालिका शिक्षा को स्थान दिया जायछि एठारे ऑप्शन नंबर थर्ड हिजबो राइट आंसर युग्म तालिका विषय रे एठारे शिक्षा को युग्म तालिका ठारे प्रदान करा जायछि। पुणी देखिबा क्वेश्चन नंबर 21 कहूँ भारतीय राष्ट्र संघ रे डेक्स गोटी राज्य अच्छी आम देखीचे भारतीय राष्ट्र संघ रे केतोटी राज्य रही भारतीय राष्ट्र संघ रे 2090 एटा जेहेतु 28 एटा 29 अच्छी 2090 तेणु ऑप्शन नंबर एठारे कौन हो आई भी हो राइट आंसर। पुणी क्वेश्चन नंबर 22 को देखिबा योजना आयोग डेक्स योजना आयोग रो अध्यक्ष अटंती योजना आयोग रो अध्यक्ष किए अछंती ता विषय कही जे योजना आयोग रो अध्यक्ष किए अछंती ऑप्शन नंबर 22 कहूँ प्रधानमंत्री किए एठा हिजबो प्रधानमंत्री योजना आयोग बा परवर्ती प्रयाय यहाँ को आम नीति आयोग बोली कहिथिला
ତେଣୁ ଏହା ଯୋଜନା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥାନ୍ତି। ଯୋଜନା ଆୟୋଗ କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? 2015 ମସିହାରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ବା ଯୋଜନା ଆୟୋଗର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ ନୀତି ଆୟୋଗ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23 କହୁଛି କ'ଣ? ଭାରତ ହେଉଛି ଡେକ୍ସ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ଅବିଲୋପୀୟ ସମାହାର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23 ଭାରତ ହେଉଛି ଡେକ୍ସ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ଅବିଲୋପୀୟ ସମାହାର। ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛି କ'ଣ? ବିଲୋପୀୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଅଛି ଅବିଲୋପୀୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଅଛି ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ଅଛି ଦୁର୍ବଳ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 8 ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ହେଇଯିବ ଏଠାରେ କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ବିଲୋପୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ଅବିଲୋପୀୟ ସମାହାର। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଆଇ ହେଇଗଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପୁଣି ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24 କହୁଛି ସଂସଦ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ଓ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ। ଏଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ସଂସଦ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ଓ ଡେସ୍କ ତାଲିକା ଉପରେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅବଭିୟସଲି ଆମେ ଜାଣିବା କଥା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏ ଜାଗାରେ? ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା, ସଂସଦ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ଓ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? 23, 24ର ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ହେଇଯିବ। ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25କୁ ଯିବା। ସପ୍ତମ ଅନୁସୂଚୀରେ ଡେସ୍କ ଗୋଟି ତାଲିକା ରହିଅଛି। ସପ୍ତମ ଅନୁସୂଚୀରେ କେତୋଟି ତାଲିକା ରହିଅଛି? ସପ୍ତମ ଅନୁସୂଚୀରେ 3ଟି ତାଲିକା ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆଇ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26 କହୁଛି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ରଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୃଥିବୀର କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଭାବକ୍ରମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି? ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26 କହୁଛି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ରଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୃଥିବୀର କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଭାବକ୍ରମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇରେ ଅଛି ଆୟାରଲାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଅଛି ବ୍ରିଟେନ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଅଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ଅଛି କାନାଡ଼ା। ଏଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27 କହୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ତାଲିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ତଥା ଏକକ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ତାଲିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ତଥା ଏକକ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇରେ ଅଛି କ'ଣ? ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ଅଛି ସଂଘୀୟ ତାଲିକା। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା। ପୁଣି ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28କୁ ଯିବା। ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଓ ସାମାଜିକ ବୀମା କେଉଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଅଟେ? ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଓ ସାମାଜିକ ବୀମା କେଉଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇରେ ଅଛି ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଅଛି ଅବଶେଷ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା। ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବା ଆଇ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା। ପୁଣି ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28 ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ଲଟେରୀ କେଉଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଅଟେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29 କହୁଛି କ'ଣ? ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ଲଟେରୀ କେଉଁ ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଅଛି ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ଅଛି ସଂଘୀୟ ତାଲିକା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆଇ ବା 2nd ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା। ଯିବା ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି କ'ଣ? କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରୁ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି? ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ରହିଛି ଏବଂ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି କ'ଣ? କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରୁ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା? ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା? ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଅଛି ସେହି ବିଷୟ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ଯୁଗ୍ମ ତାରିଖକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ତ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବଳରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛି। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 1ରେ ଦିଆହେଇଛି ବା ଆଇରେ ଦିଆହେଇଛି 24ତମ, ଅପସନ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି 42ତମ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି 44ତମ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଆଇରେ ହେଲା 24, ଆଇରେ 42, ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇରେ 44 ଏବଂ ଆଇଭିରେ ହେଉଛି 52। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର୍ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ କରିକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।